સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન દબાવો યુટ્યુબ ચેનલ પર, જેનાથી તમે હંમેશા અપડેટેડ રહો શ્રી ભાલકા પૂર્ણિમા સમિતિ ચેનલ પર. स्वागतं भागवत जी, स्वागतं भागवत जी, स्वागतं. આપણી વચ્ચે પરમ પૂજ્ય શાસ્ત્રી મહાદેવ પ્રસાદ મહેતા ઉપસ્થિત હોય, આવતા હોય, આપણે તાળીઓના નાદ સાથે વધાવીશું એમને. स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण आओ मन मोहना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा. आओ मन मोहना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा. बोलो व्यास भगवान की जय. વાડા પરિવારના આંગણે આજે રૂડો અવસર આવ્યો છે, તો આપણે બધા વ્યાસ સ્વરૂપ શ્રી ડોક્ટર મહાદેવ પ્રસાદ જે કાશીના પંડિતજી છે એની વાણીનો લાભ લેવાનો છે. એની પહેલા આજે પૂર્વ સત્રની અંદર પૂજા પૂર્ણ થઈ, હવે પોથી પૂજાનો પ્રારંભ કરશું. स्वस्ति तुया विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तम च स्वस्तिं ब्रवन्तु नः. બે હાથ જોડી અને લાલાભાઈ પરિવાર વંદન કરશે. સ્વસ્તિ શ્રીમન મહાગણાધિપતये નમઃ, શ્રી ઇષ્ટ દેવતાભ્યો નમઃ, શ્રી કુલ દેવતાભ્યો નમઃ, શ્રી સ્થાન દેવતાભ્યો નમઃ, શ્રી વાણી હિરण्यगर्भाभ्यां नमः, श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः. एतत् कर्म प्रधान देवता श्री बालकृष्णाय पुराण पुरुषोत्तमाय सहित मातृ पितृ गुरुचरण कमलेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. निर्विघ्नमस्तु विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं ब्रह्म्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये हस्ते साक्षात् कुसुमोपेत जलमादाय ओम विष्णोर विष्णोर विष्णोः. अत्राद्यति महामांगल्ये मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे पितृप्रिय मासे मधु चैत्र मासे शुभे कृष्ण पक्षे पंचम्यां तिथौ वास्त्राणां त्रिष्टवासरे शेषेषु ग्रहेषु यथा यशं राशिस्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ अद्य दिने काश्यप गोत्रोत्पन्नो यजमानो अहम. मनमा दरेक यजमानो छे पोतानी जग्याए उभा रही नाम लई लेशे पोतानुं. वाला अवटंक धारिणः श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण पुरुषोत्तम वाङ्मय स्वरूप यथाशक्ति भक्ति मिलित उपचार द्रव्य ही प्रथमे अहने मध्याह्ने सार्ध त्रीणिवादने पूजन कर्म आवाम करिष्यावहे. जड़ नीचे मूकी देवानुं. हस्ते गंधाक्षत पुष्पं गृहीत्वा हरि ओम ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः. ध्यान अवानार्थे आसनार्थे गन्धाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि. पाद्यं समर्पयामि. अस्त्योर्घ्यं मुख्याचमन्यं सर्वाङ्गे स्नानं समर्पयामि. अथ गन्धम् त्वां गन्धर्वाय खनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामौषधे सोमो व्राधाद्विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत रक्षन्नमे मदन्तह्यवप्रिया अदोखत अस्तोखत स्वभानवो विप्राणविष्टयामतिर्जो जान्विन्द्रते हरिः. पुष्पं वा पुष्पमालिकां माल्यादिनि सुगन्धीनि मालत्यादिनि वै प्रभो मया रूतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्. नंदकिशोरभाई जूना छे ने हार काढ नाखो. ऋतुकालं पुष्पं वा पुष्पमालिकां समर्पयामि.
અલા ભાઈ 2 વખત પાણી મૂકી દેજો. સ્થાપિત ધૂપમ ધૂપયામિ દીપકમ સ્થાને દર્શયામિ નૈવેદ્યમ નિવેદ્યામિ. ઓમ નાભ્ય આશિદંતરિક્ષ કોશિષ્ણોર્દ્યોઃ સમવર્તતાપદ્ભ્યામ ભૌમદ્યતઃ ત્રોત્રા તથા લોકાન અકલ્પયન્ન. તન મધ્યે તુલસીદલાની સમર્પયામિ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઇતિ મૂલ મંત્રેણ જલેન સંપ્રોક્ષ્ય ધેન મુદ્રા અમૃતીકૃત્ય ગ્રાશ મુદ્રાં પ્રદર્શ્ય ભુક્તવંતં ભગવન્तं ભોજયેત. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા મપાનાય ઓમ ધ્યાનાય ઓમ ઉદાનાય ઓમ શમાનાય સ્વાહા. મધ્યપાનીયં સમર્પયામિ. પૂર્વાપોષણં સમર્પયામિ. ક્ષણં વિરમ્ય શર્કરાખંડખાદ્યાનિ દધિ ક્ષીરઘૃતાनि ચ હરભક્ષ્ય ભોજ્યં ચ નૈવેદ્યં પ્રતિગૃહ્યતામ. પુનઃ ભોજયેત. ઓમ પ્રાણાય મપાનાય જ્ઞાનાય ઉદાનાય શમાનાય સ્વાહા. 4 વખત જળ રાખી દેવાનું. ઉત્તરાપોષણ મસ્ત પ્રક્ષણમ મુખ પ્રક્ષણ મુખે આચમનિયમ સમર્પયામિ. અથ વ્યાસ પૂજનમ. નમોસ્તુ તે વ્યાસ વિશાલ બુદ્ધે ફુલ્લારવિંદાય તપત્ર નેત્રમ. येन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप. બોલો વ્યાસ ભગવાન કી જય. અથરિમિતિ પ્રજ્વાલ્ય નમઃ ઇતિ સંપૂજ્યામિ. જ્વાલામાલિન્યૈ નમઃ. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरिः. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते. जलेन प्रदक्षिणीकृत्य यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणाञ्जले जले. पुष्पो देवताभिवन्दनम् વંદનૌ પ્રતિવંદનમ. પુષ્પો ઉપરથી ઉતારીને ભાગવતજી ઉપર પધરાવી આપવાનું. વંદનમ પ્રતિવંદનમ. ભગવાનને આરતી અર્પણ કરી દેવાની. આત્મના રક્ષણાર્થે આત્માભિવંદનમ. તમારે આરતી લઈ લેવાની. હાથ સાફ કરી આપવાના. હસ્તૌ પ્રક્ષાલયેત. હસ્તે ગંધાક્ષત પુષ્પાન્યાદાય. હાથમાં ફૂલ અને ચોખા રાખી ભગવાનની મંત્ર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવાની. ચરણના લીલી યુગમમ પંકજેર પૂજયિતવા. કનક કમલમાલામ કંઠદેશર્પયિત્વા. શિરસि વિનિહિતોऽયં મંત્રપુષ્પાഞ്જલિસ્તે હૃદય કમલ મધ્યે દેવહર્ષં તનોતુ. દેવહર્ષં તનોતુ. ભૂર્ભુષ્વ શ્રી ભાગવત મહાપુરુષાય નમો નમઃ. વાંગ્મય સ્વરૂપ ભાગવતાય નમો નમઃ. પ્રાર્થના પૂર્વક ગંધાક્ષત પુષ્પાણિ સમર્પયામિ. ફૂલ ચોખા ત્યાં ઉપર પધરાવી દેવાના. સર્વોપચારાર્થે ગંધાક્ષત પુષ્પાણિ સમર્પયામિ. 2 હાથ જોડીને નમસ્કાર કરી જવાના. નમસ્કરોમિ. નમઃ ત્રિદ્વારકેશાય પરમાનંદ મૂર્તયે પરિવાર સમેતાય શંખોદ્ધાર વિરાજિને. શંખાસુર પ્રાણહર રૂકમણી પ્રાણવલ્લભ કરબંશીધર કૃષ્ણ દ્વારકાધીશ તે નમઃ. વ્રજે પ્રસિદ્ધમ નવનીત ચોરમ ગોપાંગનાનામ તદુકૂલ ચોરમ. અનેક જન્માર્જિત પાપ ચોરમ ચોરાગ્રગણ્યમ પુરુષમ નમામિ. પ્રાર્થના પૂર્વક નમસ્કારાન સમર્પયામિ. હસ્તે જન્માદાય અનેન યથાશક્તિ લાભોપચારૈ પંચોપચાર દ્રવ્યૈ વાંગ્મય સ્વરૂપ સહિત વ્યાસ દેવતા પૂજન કૃતેન સ્થાપિત દેવતા કૃષ્ણાય પ્રિયતા નમઃ. તથા પ્રદક્ષિણીકૃત્ય 4 પ્રદક્ષિણા કરી જાજો અહીંથી. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય
ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય. વાસુદેવ બોલે એના પિતૃ તરી જાય. વાસુદેવ બોલે ના પિતરો તરી જાય. વાસુદેવ બોલે એના પિતૃ તરી જાય. વાસુદેવ બોલે ના પિતરો તરી જાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવ બોલે એને મુક્તિ મળી જાય. વાસુદેવ બોલે ને મુક્તિ મળી જાય. વાસુદેવ બોલે એને શાંતિ મળી જાય. વાસુદેવ બોલે ને શાંતિ મળી જાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય. નમો બ્રહ્મણ્યદેવાય ગૌ બ્રહ્મણ હિતાય ચ. જગતિતાય કૃષ્ણાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય. सप्त सुरों की माँ तू महारानी. वेदों ने तेरी महिमा न जानी. आज सुरों के दीप लगा दे. आज सुरों के दीप लगा दे. रोम रोम संगीत बसा दे. रोम रोम संगीत बसा दे. सप्त सुरों की माँ तुम रानी. वेदों ने तेरी महिमा न जानी. बोलो भागवत भगवान की जय. व्यास नारायण भगवान की जय. નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ હર. આપણે બધા ભાઈઓ પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી અહીં બેસી જશું. શ્રીમદ ભાગવત કથાનું પ્રથમ સત્ર અને એમાં પણ સુખદેવ સ્વરૂપ મહાદેવભાઈ વક્તા સ્વરૂપે હોય તો સુખને સુખ એમ બહુ નામ વધારે કહેવાનું ન હોય. પણ હવેથી આજનું 6:30 વાગે કથાનું પૂર્ણ થઈ જશે. કાલે 9 થી 12, 3 થી 6 આ પ્રકારનો ક્રમ રહેશે. તો દરેકે આવવાનું. આજુબાજુની જે વાડીઓ છે, આપણા જે સગા સંબંધીઓ છે, એ બધાને આમંત્રણ આપીએ છીએ. આ વ્યાસપીઠ એવી છે કે આમાં કોઈને આમંત્રણની જરૂર જ નથી. કારણ કે કથા ગંગા છે, એ તો ગંગાની જે વહેતી રહે છે. આપણે બધાને સહેજે આવી અને કાલથી બરોબર
9 વાગે આપણે પોતાનું આસન ગ્રહણ કરી લઈશું, પોતાને સ્થાને બેસી જશું. આપણે બધાય પુરુષો અત્યારે હાલ પૂરતા આ સાઈડમાં એક સાઈડમાં આવી જશું, એટલે જેથી કરીને, કારણ કે સામે બોલવા વાળા હોય, સાંભળવા વાળા હોય તો મજા આવે. ને એ વસ્તુ ખરેખર બહેનોમાં એક સહજ છે, બહેનો આવે ને બધી એક હારે જ બેસે. અમારા પુરુષોએ એક સાથે બેસીને એક કથામાં એક બહુમત એવી છે કે પેલી કથા એવી હોય કે એમાં પુરુષો એટલા છે, બાકી 4 ગણી બહેનો હોય ને એમાં 1% ભાગના પુરુષો હોય. 100 બહેનોમાં 25 પુરુષો હોય. આજે અહીંયા બહુમતી પુરુષોની છે અને બહેનોની બહુમતી કાલે થશે. તો આપણે મહાદેવભાઈને વિનંતી કરીએ કે વ્યાસપીઠ ઉપર સુમધુર વાણીમાં આપણે કથા રસપાન કરાવે એટલી વિનંતી. મહાદેવભાઈના ચરણોમાં વંદન. આપ સૌએ આ કથાનો લાભ મેળવ્યો છે, આવવાનું, બધાને લેતા આવવાના, એટલું જ કંઈ મારી વાણીને વિરામ આપું છું. नमो भगवते वासुदेवाय गजाननं कपीथजम्बो खलचारुभक्षणम् उमासुतं शो कविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गङ्गातरङ्गरमणी यजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभू शीतवामभागम् नारायण प्रियमदं गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् व्रजे वसन्तं नवनीतचौरम् गोपाङ्गणानां यदुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यम् पुरुषं नमामि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। नमः श्रीद्वारकेशाय परमानन्दमूर्तये परिवारसमेताय शङ्खोद्धारविराजिने श्रीभागवत भगवान की जय। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 व्यास नारायण 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 व्यास नारायण नारायण गादी नारायण 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 आदि नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 भगवत 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 नारायण 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 कृष्ण कन्हैया अथ गोविंद दामोदर स्तोत्रम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति
निकरे तु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति गद्यानिकम्बो भवसाद्भूत गोविन्ददामो धर्माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामा निपठन्ति नित्यम् गोविन्दनामो नरमाधवेति सुखं शयाना निलये निधेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्यः ते निश्चितं तन्मयता व्रजन्ति गोविन्दनामो धर्माधवेति जिह्वे सदैव व्रजसुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तिविनाशदानि गोविन्दनामो धर्माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्दनामो धर्माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवम् गोविन्दनामो धर्माधवेति दामोदर माधव स्तोत्र प्रेमथी पाठ जे करे दामोदर दयादाने शरीरे गोलोक संचरे श्री द्वारिकाधीश की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री सोमनाथ महादेव की जय श्री गायत्री मात की जय तो माकंत स्मरण विधेयं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
સર્વશક્તિમાન સર્વેશ્વર અવાંગમય સ્વરૂપ ભાગવતજીના ચરણોમાં વંદન. બ્રહ્મવેતા બ્રહ્મ સ્વરૂપ બ્રાહ્મણોના ચરણોમાં વંદન, જેમાં સરસ્વતી સાથે જોડાયેલા છે એવા સંગીત તજ્ઞો તથા પરીક્ષિત સ્વરૂપે અહીં બિરાજિત દરેક શ્રોતાઓના હૃદય કમળમાં વિરાજમાન એ પરમ પિતા પરમેશ્વરને વંદન. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આ પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં આમ તો આ વાળા પરિવાર માટે પણ પ્રથમ અવસર છે અને મારા માટે પણ પ્રથમ અવસર છે. શ્રીમદ ભાગવત કથામાં 9 થી 12 અને 3 થી 6 એમ 2 સત્રમાં કથા કરવી, સંગીતના માધ્યમથી કરવી, લોકોને સમજાઈ શકાય એવી રીતે સારી રીતે ગુજરાતી અને આપણી કાઠિયાવાડી ભાષામાં કરવી, એવો મારા માટે પ્રથમ અવસર છે. એટલે હું એવું માનું છું કે આ કથા ઉકળિયાના બદલે અહીંયા જ થઈ વેરાવળ વાડીએ. એનું કારણ છે કે અમારે અંકશાસ્ત્રમાં એક એક અક્ષરોનો એક એક અર્થ થાય છે. અક્ષરાણામ અકારોસ્મિ, ભગવાને કીધું અક્ષરોમાં હું અ છું, ગીતાજીમાં કીધું એમ દરેક એકાક્ષરી આખો કોષ આવે છે. એક કોષ આવે છે જે એક એક અક્ષરના એક એક અર્થ થાય છે. તો એમાં વમ મંત્ર છે ને, વ ઈ અમૃત બીજક કીધો છે. વમ ઇતિ અમૃત બીજમ વમ અમૃતાત્મકમ નૈવેદ્યમ પરિકલ્પયામિ. તો વનો સંયોગ છે ને એ અમૃત તરફ લઈ જાય છે આપણે. તો આ ભાગવત છે એ તો મહા અમૃત છે, ભાગવતામૃતમ. તો આ ભાગવતામૃતમ વના સંયોગમાં થાય એવી પરમાત્માની ઈચ્છા હતી. એનું કારણ કે પેલી કથા છે એ જેની કથા છે એનું નામ છે વાસુદેવ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવનો વ એટલે કથા છે વાસુદેવની. બીજું વક્તા તો કે વારાણસીના વિદ્યાર્થી, કે વારાણસીના વિદ્યાર્થીનો પણ વ. હું વારાણસીનો વિદ્યાર્થી છું, છાત્ર છું. બીજો વ વેરાવળનો વ, એટલે વેરાવળના વમાં પણ સંયોગ થાય વનો જ. એમાં વેરાવળમાં વાડીએ એ વાડીનો પણ વનો સંયોગ થાય. અને આપણે જે ક્ષેત્રમાં કરી રહ્યા છીએ એ ક્ષેત્રને વ્યાપક ક્ષેત્ર કહેવામાં આવે છે. પ્રભાષતે ઇતિ પ્રભાસ, આ પ્રભાસ ક્ષેત્ર કીધું છે. તમે તુલસી શ્યામથી લઈને માધુપુર સુધી, આમ ભાદર ડેમથી લઈ આશીષભાઈ અહીંયા સુધીના ક્ષેત્રને પ્રભાસ ક્ષેત્ર કીધું. ભાષતે સારી રીતના પ્રકાશિત થાય, જ્યાં વ્યાપક છે. પરમાત્મા શિવ છે, વ્યાપક છે ને આ લોકો શિવના ઉપાસક છે. તો આ વ્યાપક ક્ષેત્ર છે. વ્યાપક ક્ષેત્ર હું એવા માટે કહું છું, શિવજીને વ્યાપક કીધા છે. આ 5 આંગળીઓ છે, 5 આંગળીઓમાં 5 તત્વ છે. અને 5 તત્વ એટલે પંચાયત દેવતા. લોકો કહે છે પંચાયત દેવતાની પૂજા આપણા ઘરમાં રાખવી જોઈએ. લોકો ક્યારેક ક્યારેક ગાવામાં પણ લે છે નરેન્દ્રભાઈ, પૂજામાં રાખવા પંચદેવ સર્વદા, સેવામાં રાખવા પંચદેવ સર્વદા, પૂજામાં રાખવા પંચદેવ સર્વદા, પૂજામાં રાખવા પંચદેવ સર્વદા. એ પંચદેવ ક્યાં? આપણે એમ થાય કે એ પંચદેવતા ક્યાં? બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ ક્યાં? નહીં, પૂજામાં રાખવા પંચદેવ સર્વદા, પૂજામાં રાખવા પંચદેવ સર્વદા. ગણપતિ શિવ હરિ ભાસ્કર અંબા, ગણપતિ શિવ હરિ ભાસ્કર અંબા, ગણપતિ શિવ હરિ ભાસ્કર અંબા,
ગણપતિ શિવ હરિ ભાસ્કરયમ આદ્ય ગુરુ શંકરાચાર્યજીએ આ નક્કી કર્યું કે હિન્દુના દરેક જે પુત્રો હોય, જે હિન્દુ હોય, એ હિન્દુએ 5 દેવો રાખવા, ઘરમાં 5 દેવતાઓની મૂર્તિ હોવી જ જોઈએ. એક પેલા ગણપતિ, બીજા ગણપતિ શિવ, ભગવાન શંકરની મૂર્તિ, શંકરની શિવલિંગ, હરિ એટલે વિષ્ણુ, દ્વારકાધીશ કૃષ્ણ ભગવાન, ભાસ્કર એટલે સૂર્યનારાયણ, અને અંબા એટલે આપણા કુળદેવી. ક્યારેક ક્યારેક આપણે એમ થાય કે ભાઈ આ સૂર્ય ભગવાન, પણ જે પંચાયત દેવતા છે ને, એ પંચાયત દેવતામાં ગણપતિ મહારાજ, શંકર ભગવાન, ભગવાન ઠાકોરજી, સૂર્યનારાયણ ભગવાન અને અંબાજી. સૂર્ય ભગવાનની નાની મૂર્તિ પણ આવે છે. દરેક હિન્દુઓએ આ 5 દેવતાઓ રાખવા. એમ આ 5 આંગળીઓમાં 5 તત્વ છે. કથાના માધ્યમથી લોકો સુધી સાચો સંદેશ પહોંચે. અત્યાર સુધી મારી પાસે 7-8 કથાઓ આવી. આપ કથા વાંચો. હું બધાને કહેતો હું કથા વાંચતો નથી, હું કથા વાંચતો નથી, હું કથા વાંચતો નથી. લાલાભાઈનું આમંત્રણ આવ્યું ત્યારે મને ઠાકોરજીએ કીધું, મહાદેવ હવે તારે કથા વાંચવી પડશે. આ ઠાકોરજીની ઈચ્છાથી, દ્વારકાધીશની ઈચ્છાથી હું વ્યાસપીઠ પર બેઠો છું. કોઈ કથાનાથી મને કીર્તિ મળે, કથાથી મને કાંચન પૈસા મળે એના માટે નહીં, પણ આ વખતે મને ઠાકોરજી કીધું કે લોકો સુધી સાચો સંદેશો પહોંચાડવો હશે તો કથામાં તારે બેસવું પડશે. તો આ ભગવાન દ્વારકાધીશની ઈચ્છાથી બેઠો છું. દ્વારકાધીશને કીધું છે, દ્વારકાધીશ જો તારે તારા ગુણગાન ગવડાવવા હશે તો મારી પાસે તું ગવડાવજે. તો આ 5 દેવતાઓ છે. અંગૂઠો છે ને એ આકાશ તત્વ છે. એમના પછી આ જે આંગળી છે એ વાયુ તત્વ છે. એના પછીની આ આંગળી છે એ પૃથ્વી તત્વ છે. એના પછીની આ આંગળી છે એ તેજ તત્વ છે. એના પછીની આ આંગળી છે એ જલ તત્વ છે. આ 5 તત્વ છે. આકાશ તત્વ એટલે શિવ. તમે ક્યારેક રેલવેમાં જતા હોવ અને શિવજી ઉપર લોટો ચડાવવાનો નિયમ હોય અને લોટો ચડાવી ન શકો ને, ત્યારે એવો નિયમ છે કે પોતાના જમણા અંગૂઠા પર તમે લોટો ચડાવી શકો. આ અંગૂઠો એટલે શિવ તત્વ. એટલે જ આપણે કોઈક જતા હોય તો એને કહીએ બેસ્ટ ઓફ લક, ત્યારે અંગૂઠો જ આપણે આમ કરીએ છીએ. ભગવાન શિવ તારી સાથે છે. શિવ એટલે કલ્યાણ. જા તારું કલ્યાણ થશે, તારું કાર્ય સિદ્ધ થશે. એના પછીની બીજી આંગળી છે એ વાયુ તત્વની આંગળી છે. વાયુ તત્વ એટલે જેટલા પણ આપણા પિતૃઓ છે વાયુ સ્વરૂપે જ છે. પિતૃઓને ચાંદલો કરવો હોય તો એ આંગળીથી કરી શકાય. કારણ પિતૃઓની આંગળી, એક તો આપણે નાના હોય ત્યારે આપણા માતા પિતાએ કે આપણા પિતાજી, આપણા વડવાઓએ આ આંગળી પકડીને જ આપણે બહાર લઈ આવ્યા હોય. એટલે આ પિતૃઓની આંગળી છે, વાયુ તત્વની આંગળી છે. એનું કારણ છે કે તમે ગમે ત્યારે આ આંગળીથી ટૂથપેસ્ટ કરો તો પિતૃઓ નારાજ થઈ જાય અને તમને વિચાર આવશે એટલે તમે સીધી આ જ આંગળી ચીંધશો આમ. એનું કારણ છે કે વિચાર, વાયુ એટલે વિચાર, વિચાર તત્વની આંગળી પણ આ છે. એના પછીની આંગળી છે પૃથ્વી તત્વની છે. તમારે જમીન ખોદવી હોય ને તો આ આંગળીનો પ્રયોગ નહીં કરો તો જમીન ખોદી જ નહીં શકો. આ આંગળીનો પ્રયોગ કરશો તો જ માટી ખોદી શકશો. એના પછીની આ આંગળી છે એ તેજ તત્વની છે. કોઈને ચાંદલો કરવો હોય, પૂજામાં ચાંદલો કરવો હોય તો આ આંગળીથી જ કરવાનું, કેમ કે આ તેજ તત્વની આંગળી છે. અને છેલ્લી આંગળી છે ને એ જલ તત્વની છે. એટલે પ્રાથમિક શાળામાં છોકરાઓને જલનો ત્યાગ કરવા જવું હોય લઘુશંકા માટે તો સાહેબ જાવું છે, આ જ આંગળી ઊંચી કરશે. ખરેખર તો આ પણ કરી શકતા હતા ને, પણ આ જલ તત્વની છે. આ આંગળીમાં જ ચંદ્રની વીંટી પહેરી શકાય છે. તો વમ છે અમૃત બીજક છે. અને એ અમૃત બીજક એટલે જ્યાં જ્યાં વનો સંયોગ થાય. વાસુદેવને એવી ઈચ્છા હતી કે આ વ્યાપક ક્ષેત્રમાં વાસુદેવની કથાનું વક્તવ્ય વારાણસીના વિદ્યાર્થી દ્વારા વેરાવળમાં વાડીએ થાય, આ વનો સંયોગ થાય. એવા માટે મને એવું લાગે છે કે આ કથા અહીં વાડી ઉપર જ ગોઠવાણી. શીતળતા આપનારી છે આ વાડી. એની સાથે વિશેષ કહેવા માટે તો આ કૃષ્ણની ગાથા છે, આ કૃષ્ણની કથા છે. આ કૃષ્ણની કથા જો વાંચવા બેસીએ તો 1 મહિનો થાય. 1 મહિના સુધી આ સત્ર ચાલે ને, 9 થી 12 અને 3 થી 6. કોઈ એક શ્લોકમાં આપણે પ્રવેશ કરી જઈએ તો એ શ્લોક એટલો મોટો અર્થ કરાવે, એટલો મોટો અર્થ કરાવે, એટલો મોટો અર્થ કરાવે. એક શ્લોક લઈ લો. સંસ્કૃત જગત તો એટલું બધું વિશાળ મોટું છે, એટલું બધું વિશાળ મોટું છે કે સંસ્કૃતનો એક શ્લોક તમે સમજી લો તમારું જીવન બદલી જાય. મને કોઈએ પૂછ્યું કે સંસ્કૃત ભણવાથી શું ફાયદો થાય?
કોઈ એક યુનિવર્સિટીમાં હું અધ્યાપન માટે ગયો તો મને કીધું સંસ્કૃત ભણવાથી શું ફાયદો? સંસ્કૃત ભણે ફક્ત ને ફક્ત એક અધ્યાપક બની શકે, કદાચ MA PhD થાય, B.Ed થાય તો શું કરી શકે? વધારે વધારે સંસ્કૃતના શિક્ષક થઈ શકે. બાકી તો બ્રાહ્મણો માટે આ સંસ્કૃત છે, બાકી સંસ્કૃતની કોઈ જરૂરિયાત નથી. મેં એમને કીધું, ભાઈ સંસ્કૃતનો એક શ્લોક તમે લઈ લો, તમારું જીવન સુધરી જાય. કોઈ પણ એક શ્લોક ઉઠાવી લો, એ શ્લોક ઉપર વિવેચન કરવું હોય, એ શ્લોક ઉપર પ્રવચન કરવું હોય, એ શ્લોક ઉપર બોલવું હોય તો કદાચ ને છે ને બોલવા ધારે માણસ તો આખો દિવસ બોલી શકે. અહીંયાથી ફક્ત સચ્ચિદાનંદ રૂપનું જ ખાલી જો વર્ણન કરવા માટે બેસીએ ને તો ઘણો બધો સમય મોટા ભાગનો આમાં જ નીકળી જાય છે. પણ સંસ્કૃત જગતથી, કેમ કે આ ગ્રંથ છે ને એ ગ્રંથના 18,000 શ્લોકો સંસ્કૃતમાં જ છે. એટલે ગ્રંથમાં પ્રવેશ કરવા પહેલા હું તમને લોકોને સંસ્કૃત વિશે સમજાવીને આ ગ્રંથમાં પ્રવેશ કરીશ. આ ગ્રંથમાં એક શ્લોક લઈ લો ચરક સંહિતાનો. દિવસાંતે પિબેદ દુગ્ધમ નિશાંતે ચ પિબેદ જલમ ભોજનાંતે પિબેદ તકરમ નરાણામ કિમ મનૌષધમ. નરાણામ કિમ અન્ય ઔષધમ. માણસો માટે બીજા કોઈ ઔષધની જરૂર નથી. ફક્ત એક જ વસ્તુ કરે, શું? જે તમારા ઘરમાં જ છે, તમે પોતે જ કરી શકો. એવી શું વસ્તુ? તો કે દિવસાંતે પિબેદ દુગ્ધમ. દિવસના અંતમાં, રાત્રિમાં સુવા પહેલા કમસે કમ અહીંયા ઘણા બધા બહેનો પણ બેઠા છે, તો ખાસ કરીને સૌથી પ્રથમ ગુરુ બાળકનું એની માતા હોય છે. જો એના માતા ધારે, હમણાં કથા આવશે મહાત્મ્યમાં જ, જો એમના માતા ધારે તો એમને સુજ્ઞ, સારા વિચારવાળો અને જ્ઞાની બનાવી શકે. અને જો એના માતા ધારે એમાં ધ્યાન ન રાખે તો એ બાળક બગડી પણ શકે. કેમ કે પિતાજી તો ઘરમાં ન હોય, વધારે પડતા માતા સાથે જ એનો સંપર્ક હોય બાળકનો. મેં જોયું છે, અમારા ગુરુજી વારાણસીમાં છે, એ મૂળ આપણા ગુજરાતના છે, મહેસાણાના છે, પણ એમના પત્ની છે ત્યાંના છે, બિહારના. તો આજે વર્તમાનમાં એના જે બાળકો છે એ બિહારી જ બોલે છે, ગુજરાતી નથી બોલતા. બાકી ત્યાં ગુજરાતી છાત્રાવાસ છે, છોકરાઓ બધા જે ત્યાં ભણનારા છે બધા ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ છે, એ બધા અરસપર ગુજરાતીમાં વાતો કરે છે. પણ જે બાળકો છે ગુરુજીના એ બિહારી બોલે છે. એનું કારણ એ છે કે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ સાથે રે, ગુજરાતી ગુરુજી છે છતાં પણ એમનો સંપર્ક વધારે એમની માતા સાથે છે. એટલે એના માતાજી ભોજપુરીમાં બોલે, બતિયા સમજ મેં આ ગઈ, તો છોકરો પણ એમ જ કે સમજ મેં આ ગઈ. એમનું કારણ એ છે કે એમની મા સાથે વધારે રહે છે. માના સંસ્કારો બાળક ઉપર વિશેષ પડે છે. એટલે પ્રથમ આ માતાઓને હું કહેવા માંગુ છું કે રાત્રે સુવા પહેલા બાળક દૂધ પીવે ના તો શરીરમાં, જે તમારા વૈજ્ઞાનિક રીતે, સાયન્સની રીતે શરીરમાં બ્લડમાં ખાટો ભાગ રાતના જામી જાય, એ બ્લડ ખાટું થઈ જાય રાત્રિના. અને બ્લડ ખાટું થઈ જાય ને એમાં તમે ખાટી વસ્તુ ખાઓ, ખાસ કરીને ખાટી વસ્તુ ખાવાથી સીધો જ એ લોહીનો વિકાર થઈ જાય છે. ખાટામાં ખાટું. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના લોકો, એક પ્રથા પડી ગઈ છે આપણી બાજુ, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના લોકો રાત્રે પણ દહીં અને છાશ પીવે છે. રાત્રો દધીન બુંદિથઃ. ચરક સંહિતા એમ કહે છે કે રાત્રે દહીં ખાવું ન જોઈએ.